વોઇસ આવે છે મારો બરાબર? યસ સર. હા, કારણ કે આપણે હવે 11 વાગી ગયા છે. કેટલાક લોકો રાબેતા મુજબ મોડા આવવાની ટેવ વાળા હોય છે, એટલે એને આપણે હવે કેર નહીં કરીએ એની. આપણે વી આર ગોઈંગ ટુ સ્ટાર્ટ અવર ટોપિક. we'll have already discussed in previous lecture sum of two function, subtraction of two function, product of two function, as well as the division of two function. એનું ડિસ્કશન આપણે ઓલરેડી કરી ગયા છીએ, તમને બધાને યાદ છે, right? Today we are going to see the algebra of linear transformations. The question is that પ્રશ્ન એ છે કે તમારી પાસે કોઈ પણ બે linear transformations હોય તો એમનો સમ linear transformation થશે? ક્વેશ્ચન એ છે કે કોઈ પણ બે linear transformation તમને આપવામાં આવેલા હોય તો એમનો આપણે સરવાળો કરીએ, સમ કરીએ તો linear transformation થશે? Second question is, suppose you will have T is any linear transformation and we are going to multiply that linear transformation with alpha, means scalar multiplication કરીએ આપણે તો જે result મળશે એ linear transformation થશે? If your answer is yes, then you will have to prove it. If your answer is no, then you will have to give an example for it. પણ આપણે અહીંયા prove કરવા જઈ રહ્યા છીએ. We are going to prove sum of two linear transformation will again a linear transformation. બે linear transformation નો સરવાળો કરો, sum of two linear transformation, તો એનું result જે આવશે એ પણ linear transformation થશે, એવું આપણે prove કરવા જઈ રહ્યા છીએ. Let us see. ચાલો તો હું જરા હવે સ્ક્રીન શેર કરી દઉં જરા. તમે લોકો તૈયાર છો બધા? આર યુ આર રેડી? વચ્ચેથી આપણે એટેન્ડન્સ લેશું પછીથી, અત્યારે નથી લેતા. હા, આઈ હોપ કે હું સ્ક્રીન શેર કરું, તમે જરા મને વ્યૂ આપજો. યસ, બધા લોકોને સ્ક્રીન બરાબર વિઝિબલ છે? Yes or no? Yes, sir. Yes sir. We have already taken 8 theories regarding linear transformations. Our intent is to learn about the algebra of linear transformation. What we have to learn? Algebra of linear transformations. We are going to see it. અને આ અલ્જીબ્રાની અંદર શું કરશું આપણે? સમ અને સ્કેલર મલ્ટિપ્લિકેશન. We are going to consider the addition of two linear transformation in theory number 9. Let us consider. If S from U to V, consider S is any linear transformation from any vector space U to V, and T, we consider T is another linear transformations which is again from U to V, are U, S and T are any two linear transformations, any two linear transformations, then prove that. Then the question is that prove that. સાબિત કરો કે. What we have to prove? Sum of two linear transformation, we are going to call that as S plus T. અમને ખબર છે કે બેનો ડોમેન U છે તો એનો ડોમેન શું થશે? ગયા વખતે આપણે કહી ગયા છીએ U intersection U, that is U to V. એ બહુ ક્લિયર છે. U to V એની ડેફિનેશન શું થશે? S plus T at U. What is S plus T at U? We will have already discussed in previous lecture. S of U plus T of, that is true for every U, is also linear transformation. It is also linear transformation. We have to prove it. Let's consider the proof of this. What is given? First of all, તમારે લખવું જોઈએ કે તમને શું આપેલ છે. It is given that S from U to V and T from U to V are linear transformations. Yes or no? ભાઈ વોઇસ બરાબર આવે છે ને મારો તમને? Yes, sir. Yes sir. From S from U to V, તમારે કોઈ પણ થિયરમની પ્રૂફ લખતી વખતે તમને શું આપેલ છે એનું તમારે ડિસ્ક્રિપ્શન લખવું પડે, રાઈટ? એટલે આપણે લખી રહ્યા છીએ S from U to V and T from also U to V are given linear transformations. These are given linear transformations, isn't it? તમારે શું પ્રૂવ કરવાનું છે એ પણ તમારે લખવું જોઈએ. Our claim is to show. શું આપણો ક્લેમ છે ભાઈ? We have to show the sum of two linear transformations, means the sum of S and T. It is again from U to V is
what? It is also linear transformation, isn't it? તો linear Yes, transformation sir. કરવા માટે આપણી પાસે બે રસ્તાઓ છે. આ તમે બે કન્ડિશન પ્રૂવ કરો અને કા એક કન્ડિશન પ્રૂવ કરો. કઈ બે કન્ડિશન? You will have to show your transformation is closed under addition, and you will have to show it is also closed under scalar multiplication. બે કન્ડિશન ને બદલે એક કન્ડિશન પ્રૂવ કરી દઈએ તો પણ ચાલે. તો આપણે સિંગલ કન્ડિશન પ્રૂવ કરશું. તો ફંક્શન નું નામ છે s plus t at alpha 1 u1 plus alpha u1 and u2 are any vectors that is equal. શું પ્રૂવ કરવું પડે આપણે ભાઈ? ઇક્વલ્સ alpha 1 બહાર આવતા રહે, alpha 1 into s plus t at u1 plus બોલો alpha 2 into s plus t at u2. આવું આપણે પ્રૂવ કરવું પડે. This is true for every u1 u2 belongs to u and alpha 1 alpha 2 alpha 2 belongs to r, isn't it? આવું આપણે પ્રૂવ કરી દઈએ તો s plus t linear transformation થઈ જાય. હા કે ના? Yes, sir. હા, તો start from the left hand side. We have to start from the left hand side. ડાબી બાજુથી શરૂઆત કરીએ. What is your LHS? Your LHS is s plus t alpha 1 u1 plus alpha 2 u2 થી start કરીએ આપણે, isn't it? Now you know by the definition of s plus t at u. What is s plus t at u? Look at here. It is s of u plus t of u. S of u plus t of u. In this sense, what happen? S plus t આને આખાને u કહી દઈએ. તો s of u plus t of u. We can write it like that using the definition. Then what happen? S of u. What is u? It is alpha 1 u1 plus alpha 2 u2 plus t of બોલો alpha 1 u1 plus alpha 2 u2. શા માટે એ તમારે બાજુમાં લખવું જરૂરી છે? હા, બિલકુલ જરૂરી છે. એ તો તમને માર્ક્સ મળશે નહીં ભાઈ, કાપી લઈશું. by definition of s plus t, isn't it? s of u plus t of u. સમજમાં આવ્યું? Yes, sir. Now look at here. S of alpha 1 u1 plus alpha 2 u2. S is what? S is linear transformation. તો s linear transformation હોય તો s એ એક condition નું પાલન કરે. What happen? alpha 1 આગળ આવશે. alpha 1 into બોલો alpha 1 એમને s of u1 s of u1 plus alpha 2 s of u2. શા માટે ભાઈ આમ કહી? Because s is linear transformation, isn't it? Similar fashion, t is also linear transformation. So what we can say for the second, alpha 1 is as it is. Bolo t of u1 plus alpha 2 as it is t of u2. હું તમને ફરીથી કહી દઉં કે તમારે કારણ લખવું બહુ જરૂરી છે. પરીક્ષામાં પણ લખવાનું છે, હા, એક્ઝામમાં પણ લખવાનું છે ભાઈ. શું કારણ થશે અહીંયા? Your reason is that s and t are linear transformations, isn't it? s અને t બંને linear transformation હોવાથી આપણે આમ કહી શક્યા. હા કે ના? Yes, sir. And now alpha 1 s of u1 plus alpha 1 t of u1. એમાંથી alpha 1 common લઈ લઈએ. Let us common out alpha 1 from this. There are two terms which involve alpha 1. So we are going to common out alpha 1 from it. So alpha 1 is taken as common. So what happened? S of u1 plus t of u1, isn't it? Here alpha 2 s of u2 plus alpha 2 t of u2. Amongst this we can common out alpha 2. So plus alpha 2 is taken as common. So what we find here? S of u2 plus t of u2, isn't it? Hello? સમજમાં આવે છે? Yes, sir. So alpha 1 as it is. ભાઈ તમે મન પડે એમ ના લખી શકો, એટલે you will have to write systematically and logically. Without logic you cannot write anything. તમને ગમે તેમ લખવાનો કોઈ rights નથી. તમે લખશો, તમારા મગજમાં આ વાત ખાસ રાખજો કે તમે જે કંઈ લખો છો એ વજૂદ વાળું હોવું જોઈએ. સાંભળો છો? Yes or no? Yes, sir. Now s of u1 plus t of u1. Look at the definition of sum of two function.
રાઈટ સાઈડ થી લેફ્ટ સાઈડ ઉપર આવી જાઓ. S of u, what is S of u plus T of u? S of u plus T of u is equals what we can write? S We can plus write it T as of S u. plus T at u. From right side આપેલું હોય તો left side લખી શકાય તો S plus T at u. In similar sense here, look at here, alpha 1 as it is, S of u1 plus T of u1. What is that? It is S plus T at u1, isn't it? By the definition. Yes, sir. Yes. We can write here S plus T at. તો તમારે બાજુમાં લખવું પડે. શું લખશો તમે? What's your reason? By the definition of S plus T. S plus T ની definition ને આધારે, વ્યાખ્યાને આધારે. What is that? That we have to prove it. આપણે એ જ prove કરવાનું હતું. Alpha 1 S plus T at U1 plus alpha 2 S plus T at U2. It is here. Alpha 1 S plus T at U1 plus alpha 2 S plus T at U2. What is that? It is your actually right hand side. So what we can conclude? We can conclude that આપણે લખવું પડે 10. ભાઈ તમારે કેમ લખવું એ તમે ખાસ શીખજો. 10. What we can say? We can say that S plus T from U to V is what? It is linear transformation. બધાને સમજમાં આવ્યું? તો આપણે પ્રૂવ કર્યું કે ભાઈ ગમે તે બે whatever two linear transformation તમારી પાસે હોય તો એમનો સરવાળો કરો તો શું મળશે આપણને? linear transformation જ મળશે. Sum of two linear transformation is again linear transformation, isn't it? આટલું બધાને સમજમાં આવ્યું? Yes, sir. Yes, sir. હા, તો આ એક એલ્જીબ્રાનો પહેલો પોઈન્ટ, સમ ઓફ ટુ લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન. અને સેકન્ડ પોઈન્ટ છે સ્કેલર મલ્ટિપ્લિકેશન ઓફ લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન. આપણે એના માટે થિયરી નંબર 10 લેવાના છીએ. તમે લોકો ધ્યાન દો. થિયરી નંબર 10. લુક એટ હિયર. If we consider T from U to V is any linear transformation, T from U to V is linear transformation, and alpha is a scalar belongs to R, then prove that. Alpha belongs to R, then prove that. Multiply that with the alpha. T ને આપણે alpha થી multiply કરીએ. We will find alpha T. So alpha T, it is again the function from U to V. Is it linear? What is the definition of alpha T? So the alpha T at U, alpha bahar આવે, T of U. Isn't it? It is true for every U belongs to U. Is also linear transformation. We have to prove it. સમજમાં આવે છે? T શું છે? What is T? T is linear transformation. જો T ને આપણે alpha થી multiply કરીએ, it means that multiplied your transformation T with the scalar alpha. So you can call that as a scalar multiplication, isn't it? Alpha is scalar કહેવાય. Alpha T થી multiply કરો alpha થી. So it's again function from U to V. What is the definition of that? Alpha T at U, that is alpha T of U. It is a linear transformation. આમ તો તમે જાતે કરી શકો એવું છે, છતાં પણ હું કરાવી દઉં. કોશિશ કરી શકો જાતે કરવાની? બોલ્યા નહીં ભાઈ. What's your answer? Yes. કરાવી દઉં. ચાલો ને, ઘણા Yes, લોકો sir. થિયરી ક્યાં સાહેબ હોમવર્કમાં આપવા માંડ્યા એવું થશે. કરાવી દઈએ આપણે. ઓકે, પણ તમે લોકો જાતે લખવાની કોશિશ કરજો ભાઈ. થિયરી કેવી રીતે લખવાની છે? 2 વાર 4 વાર સમજીને મોઢે લખવાની કોશિશ કરવાની છે. કરો છો ને તમે બધા? આ કે ના? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. પ્રૂફ. અને આપણે પ્રૂફ આપી દઈએ. વોટ ઇઝ ગિવન? તમને ખબર છે કોઈ પણ પ્રૂફ આપો ત્યારે શું આપેલ હોય એની તમારે પહેલા નોંધ લેવી પડે. સિન્સ વોટ ઇઝ ગિવન? T from U to V is given linear transformation. It is the given linear transformation, and alpha is any scalar taken from R. Alpha belongs to R, isn't it? What is our claim is to show? શું prove કરવાનું છે આપણે? We have to prove alpha T from where to where? Alpha T is from U to V is linear transformation. આવું આપણે prove કરવાનું છે. સમજમાં આવે છે તમને? આને Yes, sir. તમારે linear transformation prove કરવું છે તો આપણે શું prove કરવું પડશે? alpha T at alpha 1 U1 હમણાં જ વાત કરી. alpha 1 U1 that as it is થઈ જશે. alpha 1 બહાર આવતા રે. alpha 1 into alpha T at U1
પ્લસ હવે આમાંથી આલ્ફા 2 બહાર આવતા રહી આલ્ફા 2 ઇન્ટુ આલ્ફા ટી એટ u2 isn't it સમજમાં આવે છે this is Yes, for sir. yes every u1 u2 belongs to u and alpha 1 alpha 2 belongs to r આવું આપણે પ્રૂવ કરવાનું છે we have to start from the left hand side શરૂઆત આપણે ડાબી બાજુથી કરીએ start from the left hand side what is LHS your left hand side is alpha t of alpha 1 u1 plus alpha 2 u2 આ તમારી ડાબી બાજુ છે by the definition of alpha t શું કહી શકાય આલ્ફા બહાર આવતા રહી તમને ખબર છે તો આલ્ફા ને આપણે બહાર રાખીએ ટી ને અંદર જવા દઈએ તો શું થશે ભાઈ ટી ઓફ આલ્ફા u1 પ્લસ આલ્ફા 2 u2 મેં તમને અગાઉ પણ વાત કરેલી છે એ તમને બરાબર યાદ હશે તમે જે કંઈ લખો એની પાછળના જરૂરી કારણો તમારે રજૂ કરવા એસેન્શિયલ છે yes or no you will have to write your reason what is your Yes, reason sir. you will have to explain your reason by the definition of alpha t it is happen because of by the definition of alpha t now alpha as it is t is your linear transformation t is linear transformation so t of alpha 1 u1 plus alpha 2 u2 is nothing but alpha 1 t of u1 plus alpha 2 t of u2 why this happen શા માટે આવું થશે what's your reason tell me T is linear transformation. excellent excellent પણ તમે મનમાં સમજી લ્યો એમ ના ચાલે ભાઈ તમે કહો છો કે હું તો સમજુ છું કે ટી લિનિયર છે પણ તમે જે સમજો છો એ તમારે લખીને આપવાનું છે keep it in your mind hello Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. yes that's equals alpha into alpha 1 t of u1 alpha થી મલ્ટીપ્લાય કરી દો plus alpha into alpha 2 t of u2 isn't it Yes, sir. okay હવે alpha 1 આગળ આવે ને alpha ને અંદર લઈ જઈએ alpha 1 આગળ લઈ લઈએ ને alpha ને અંદર જવા દઈએ alpha t of u1 alpha 2 ને બહાર કાઢો ને alpha ને અંદર જવા દો ભાઈ શા માટે આવું કહી શકાય because tu1 અને tu2 કોના વેક્ટર છે આ બંને એ બંને v ના વેક્ટર થશે t is a mapping from u to v t ક્યાંથી ક્યાંનું મેપિંગ છે ભાઈ u થી v નું તો t of u1 is a vectors from v એટલે આ બંને v ના વેક્ટર છે અને v વેક્ટર સ્પેસ છે v is vector space yes or no Yes. Yes, sir. alpha into beta u is equals beta into alpha u તમને યાદ હશે આવી પ્રોપર્ટી વેક્ટર સ્પેસ ની Yes, sir. પ્રોપર્ટી છે આ તો આલ્ફા 1 આગળ આવતા રહ્યા આલ્ફા અંદર જતા રહ્યા રાઈટ તો આપણે એવું લખી શકીએ અને આપણે આલ્ફા ઓફ ટી ઓફ u1 આલ્ફા 1 એઝ ઇટ ઇઝ આલ્ફા ઓફ ટી ઓફ u1 એને આપણે આમે લખી શકીએ આલ્ફા ટી એટ u1 જેને ચશ્માના નંબર આવી ગયા હશે અને બધું સરખું જ લાગતું હશે આ અને આ બે સરખું નથી દેખાય છે ને તમને ભાઈ હેલો Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ફરક છે એમાં શા માટે આપણે આમાં ફરક શું થયો તો કે ભાઈ બાય ધ ડેફિનેશન ઓફ આલ્ફા ટી એટ u1 that is alpha t of u1 એમ લખી શકાય alpha 2 as it is આને આપણે કેમ લખશું alpha t at u2 why this happen શું લખશો કારણ by By definition of definition of alpha t. very nice so that we have to prove it so LHS is equals RHS LHS is equals RHS you can see so what we can say thus તમારે લખવું પડે thus alpha t from u to v is also linear transformation isn't it તો કોઈ પણ linear transformation ને ગમે તે real number alpha is what alpha is any real number કોઈ પણ real number થી ગુણવામાં આવે તો it is also linear transformation તો હવે આપણે આને 7 થી મલ્ટીપ્લાય કરીએ તો 7t પણ t linear transformation હોય તો what about 7t will again linear transformation isn't it alpha તરીકે આપણે -1 Yes, sir. alpha તરીકે -1 લઈ લઈએ તો -1 into t that is -t t linear transformation હોય તો -t પણ linear transformation થશે isn't it Yes, sir. હા તો Yes, sir. આટલું તમને બધાને બરાબર સમજાણું હોય તો આ બંને થિયરમ પરથી આપણે આગળ વધીએ હવે હું તમને કહું કે ભાઈ બે વેક્ટર સ્પેસ છે સપોઝ તમારી પાસે બે વેક્ટર સ્પેસ છે you will have two different vector space u and v
નાઉ ક્વેશ્ચન ઇઝ ધેટ, પ્રશ્ન એ છે કે તે બે વેક્ટર સ્પેસ વચ્ચે કેટલા લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન ડિફાઇન થઈ શકે? શું બોલું છું તમે સાંભળો છો? હું જરાક તમને આમ પ્રતિકાત્મક સમજાવું કે આ એક વેક્ટર સ્પેસ છે યુ અને એક બીજો વેક્ટર સ્પેસ એટલે આવું ચોખ્ઠું એવું ના સમજતા તમે. હલો, Yes, sir. Yes, sir. તમને સમજવા માટે છે, તમને સમજાવવા માટેની વાત છે. સિમ્બોલ હોય તો તમને જલ્દી સમજાય, જે વસ્તુ દેખાય એ ઝડપથી સમજાય, એટલા માટે આપણે આવું કરી રહ્યા છીએ. મારો ક્વેશ્ચન એ છે કે આ એક વેક્ટર સ્પેસ થી બીજા વેક્ટર સ્પેસ પર કેટલા લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન ડિફાઇન થઈ શકે? અથવા તો ક્વેશ્ચન એ છે કે ભાઈ ગમે તે બે વેક્ટર સ્પેસ વચ્ચે લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન હંમેશા ડિફાઇન થઈ શકે ખરું? ઓછામાં ઓછું એક લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન ડિફાઇન થઈ જ શકે? ગમે તે બે, પાછો ક્વેશ્ચન પૂછું, ગમે તે બે વેક્ટર સ્પેસ વચ્ચે ઓછામાં ઓછું એક લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન ડિફાઇન કરી જ શકાય? તો તમે હા પાડશો તો હું તરત પ્રશ્ન પૂછીશ કે ભાઈ એ કયું? ઓછામાં ઓછું એક તો વધુમાં વધુ કેટલા કરી શકાય? આવા બધા સવાલોના જવાબ આપણે આપવાના છે. હલો, Yes, sir. બે વેક્ટર સ્પેસ વચ્ચે ઓછામાં ઓછું એક લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન તો ડિફાઇન થઈ જ શકે. ધેટ ઇઝ અ નલ લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન. અગાઉ આપણે વાત કરેલી છે, થીટા ફ્રોમ યુ ટુ વી, થીટા યુ ઇક્વલ્સ થીટા ડેશ. યાદ છે ને તમને? ધેટ ઇઝ અ લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન. ઇટ્સ કોલ્ડ ધ ઝીરો લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન અથવા તો નલ લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન. કોઈ પણ બે વેક્ટર સ્પેસ વચ્ચે ઓછામાં ઓછું એટલીસ્ટ વન, વી કેન ડિફાઇન એટલીસ્ટ વન linear transformation between any two vector spaces. Yes or no? Yes. Yes, sir. So હવે u અને v વચ્ચે આપણે જે કોઈ પણ લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન ડિફાઇન કરીએ છીએ, t from u to v, એવા ઘણા બધા ડિફાઇન થઈ શકે. એ તમામ લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન્સ સેટ ઓફ ઓલ, આપણે એક સેટ બનાવીએ. That set contains all possible linear transformations from u to v. u અને v વચ્ચેના શક્ય હોય તેટલા તમામ linear transformations નો એક સેટ આપણે બનાવી. સમજો છો તમે લોકો? We are going to possess a set consisting all possible linear transformations from u to v. સાંભળો છો તમે? Yes, sir. તો આપણે એક સિમ્બોલ બનાવી નાખીએ. વન ઇમ્પોર્ટન્ટ એક નોટેશન બનાવશું આપણે. વન ઇમ્પોર્ટન્ટ નોટેશન એવો શબ્દ વાપરું હું. ઇમ્પોર્ટન્ટ નોટેશન. નોટેશન એટલે શું? સંકેત. હાલો, નોટેશન એટલે શું? સિમ્બોલ, સંકેત. Okay. રાઈટ? આપણે આવો એક સિમ્બોલ બનાવવાનો છે. શેના માટે? ધ સેટ ઓફ ઓલ. કેવા? ઓલ. શું? ઓલ વોટ? all linear transformations from where to where? From u to v. u અને v શું છે? u and v are any two vector spaces. hello, Yes, sir. એનું એક Yes, sir. symbol આપણે આ નામ પાડશું LUV. એને આપણે શું કહીશું? LUV. LUV નો મતલબ શું? લિનિયર u અને v વચ્ચેના, u અને u થી v ના, u થી v ના તમામ કોઈ બાકી ન રહેવા જોઈએ ભાઈ, ઓલ. એનું નામ શું પાડ્યું આપણે? The set of all linear transformations from u to v. એનું નામ શું પાડ્યું? LUV. સમજમાં આવ્યું? Yes, Yes, sir. ચાલો, Yes, હવે શું sir. સમજાય? હું પરીક્ષા લઈ લઉં. હવે ટી નામનો કોઈ સભ્ય આની અંદર આવે તો તે ટી કેવો હશે? તે ટી શું હશે ભાઈ? તે ટી શું હશે? Linear transformation. ક્યાંથી ક્યાંનું? U to V. યુ થી વી નું કેવું લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન હશે? ભાઈ આવા તો આપણને અનેક લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન મળે. યુ અને વી વચ્ચેના અનેક લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન મળે. એવો હું કહું ત્યારે હું તમને પ્રશ્ન પૂછું કે ભાઈ એકાદું તો કયો, તો તમે કયું કહી શકો? ટ્રિવિયલ લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન between any two vector spaces. What is that? It's obviously zero linear transformation.
Zero linear transformation. It is a one of the linear transformation from U to V. Yes or no? Yes, sir. હા, તો આની અંદર ઘણા બધા linear transformations આપણને મળી શકે છે. તો હવે આપણને પ્રશ્ન એ થાય કે આપણી દાઢ ડળકી છે આપણી કે આ LUV ની અંદર કેટલા સભ્ય આવે? તો કે ભાઈ LUV ની અંદર infinitely many સભ્ય આવે એવું બની શકે. We can define infinitely many linear transformations between U and V. એવું પણ બની શકે, હા કે ના? Yes, sir. sir. હા, તો હવે પ્રશ્ન એ છે કે હવે આની અંદર કોઈ પણ બે linear transformations તો એનો આપણે સરવાળો કરીએ તો આપણી પાસે એડિશન ઓફ ટુ linear transformation એવું એક ઓપરેશન આવ્યું. બીજું ઓપરેશન આપણે આવ્યું સ્કેલર મલ્ટિપ્લિકેશન, હમણાં જ આપણે જોયું. કોઈ પણ બે linear transformation નો સમ linear transformations થાય એવું આપણે 2 મિનિટ પહેલા ભણી ગયા, હા કે ના? Yes, sir. Sir. અને કોઈ પણ linear transformation ને આલ્ફા થી મલ્ટીપ્લાય કરવામાં આવે તો પણ તે linear transformations જ થાય, હમણાં જ આપણે વાત કરી. તો અકોર્ડિંગ ટુ ધ એડિશન ઓફ ટુ linear transformation અને સ્કેલર મલ્ટિપ્લિકેશન ઓફ linear transformation આવા બે ઓપરેશન ને લઈને આ LUV વેક્ટર સ્પેસ થશે ખરું? વેક્ટર સ્પેસ એટલે શું તમને ખબર જ છે ને બધાને? ભાઈ V ક્યારે વેક્ટર સ્પેસ થાય તો ખબર જ છે ને તમને? Yes, sir. હા, તો હવે આપણો પ્રશ્ન એ છે કે LUV વેક્ટર સ્પેસ થશે ખરો? તો એનો જવાબ આપણે હા પાડો તો શું થાય? હા ક્યારે પાડી શકીએ આપણે? પ્રૂફ હોય ત્યારે. પ્રૂફ હોય ત્યારે. વેરી ગુડ. તો આપણે હવે પ્રૂવ કરી દઈશું કે LUV ઇન યુઝ્યુઅલ નોટેશન એટલે કે પ્રચલિત સંકેતોમાં LUV એટલે શું એ તમને ખબર છે? The set of all linear transformations from U to V. Is it a vector space under the addition and scalar multiplication of linear transformations? Answer is yes. We are going to prove it. હું હાજરી પૂર લઉં જરા, કેટલા લોકો આવ્યા છે એની સ્ટોપ શેરિંગ કરી દઉં જરા. ચાલો ભાઈ, બધા લોકો તૈયાર છો? આખે ના? Yes, sir. ચાલો, તો હવે આપણે થિયરી નંબર 11 માં જવાનું છે. બહુ જ અગત્યની 5 માર્ક્સની આ થિયરી એક્ઝામમાં ઘણી વખત પૂછાણી છે. તમને ખબર છે કે તમને 5 માર્ક્સના કેટલા ક્વેશ્ચન પૂછવાના છે ભાઈ? 2. એમાંથી આ એક ક્વેશ્ચન 5 માર્ક્સનો ક્વેશ્ચન છે, થિયરી નંબર 11. તમે લોકો તૈયાર હશો? થિયરી નંબર 11. હેલો. યસ, લેટ અસ સી. ઇફ U and V are vector spaces over R. Vector spaces over R. Then prove that. In usual notation. કેવા? In usual notation નો મતલબ તમે સમજો છો ને? એનો મતલબ એ છે કે Yes. LUV એનો અર્થ એવો થાય કે LUV એટલે શું એ તમને ખબર છે. LUV વિશે કોઈ ચોખવટ કરવાની જરૂર નથી. LUV is a vector space over R with respect to addition and scalar multiplication. Sorry, તમે સમજી જશો. Multiplication of linear transformations, isn't it? Let us consider the proof of this. 5 માર્ક્સ નો સવાલ છે ને, સાવ સહેલો છે. What is LUV? તમને એમ કીધું છે કે U and V are any vector spaces over R. You will have to prove in usual notation એટલે પ્રચલિત સંકેતોમાં. તો આપણે પહેલા એવું લખવું પડે કે LUV એટલે શું એ આપણે પહેલા કહેવું પડે. તો since what is LUV? ચાલો બોલો, જે હું તો ભૂલી ગયો છું, તમે મને કહો. What is LUV? Just minute, ઓલા છોકરાઓને જેમ કહી દે બહાર નીકળી જાય 2 મિનિટ. Just minute, please. હા, just minute, તમે વેઇટ કરો 1 મિનિટ.
આ લોકો શું બીએડ ની પરીક્ષાઓ એમએસસી ની ચાલે છે, સાંભળો છો? યસ સર. હા, એટલે એ સો ડિસ્ટર્બિંગ. એ લોકોમાં ઘણી વખત આપણને ક્વેશ્ચન થાય કે આ લોકો ભણેલા છે કે અભણ છે. એક ભાઈએ તો મને કીધેલું કે ભણેલા માણસોએ દેશને બહુ નુકસાન કર્યું છે અભણ કરતા. હા કે ના? પ્રશ્ન થાય એવું છે. વાત તેની થોડીક વજૂદ વાળી લાગી મને. હા કે ના? હલો. યસ સર. Yes, હા, sir. અઘરું. ધીરે ધીરે પરિસ્થિતિ બગડતી જાય છે કે લોકો શિક્ષિત કોને કહેવાય, એમ કોને લિટરેટ માણસ કહેવાય અને કોને ઇલિટરેટ કહેવાય, એ ક્વેશ્ચન છે. તો LUV, વોટ ઇઝ LUV? આપણને ખબર છે કે એની અંદર ટી આવશે, વેર ટી ઇઝ ફ્રોમ U to V is linear transformation. ઓકે, ટી એની અંદર ક્યારે આવશે? ટી નામનો મેમ્બર LUV માં ક્યારે આવશે? ટી ક્યારે LUV માં થશે? જ્યારે ટી યુ થી વી નું લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન હશે, તો જ તેને LUV ની અંદર સ્થાન મળશે. સમજમાં આવી વાત? Yes, sir. યસ સર. What is our claim is to show? શું પ્રૂવ કરવાનું છે આપણે? LUV is what? વેક્ટર સ્પેસ ઓવર R. VS એટલે તમે સમજો છો, વેક્ટર સ્પેસ ઓવર R. આવું આપણે પ્રૂવ કરવાનું છે. તો કોઈ પણ સેટ ને વેક્ટર સ્પેસ પ્રૂવ કરવો હોય તો સૌથી પહેલા શું પ્રૂવ કરવું પડે? ચાલો સમજાવો મને. બહુ જ અગત્યની વાત છે આ, બેઝિક. ચાલો, વેક્ટર સ્પેસ પ્રૂવ કરવા માટે શું કરવું પડશે? 10 શરત ની પાલન થતું હોય. પણ એમની સૌથી બેઝિક વાત કઈ પેલા? એડિસ અને વી માં ક્લોઝ હોવું જોઈએ. 10 શરત તો પછી આવે પેલા. બોલો. ચાલો, એ સૌથી અગત્યની પાયાની વાત તમે ભૂલી જાવ છો, વિસરાઈ જાય. ઇમ્પોર્ટન્ટ, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ. બોલો, કોણ બોલ્યું હમણાં? બોલો બોલો, કોણ બોલે છે? It is non-empty set. બસ, એવું કંઈક આવે. એક્સેલન્ટ એક્સેલન્ટ, ધેટ ઇઝ કરેક્ટ. તમારે સૌ પ્રથમ એ જોવું જોઈએ કે ભાઈ એ સેટ નોન એમ્પ્ટી હોવો જોઈએ. ભાઈ હાલો, you will have to show LUV Yes. is non-empty set. Very good. Now આપણને ખબર છે કે થીટા નામનું મેપિંગ U to V, what is the definition? Theta for every U belongs to U is zero linear transformation. તમને ખબર છે બધાને? આ આપણે ડિફાઇન પણ કરેલું છે અને પ્રૂવ પણ કરેલું છે આ કે એક લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન છે. હા કે ના? Yes, sir. એનો મતલબ એ થયો કે તે લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન થીટા એ LUV ની અંદર હોય જ. LUV ની અંદર એક મેમ્બર છે જ. એ કોણ? LUV has at least one member which is theta. એટલે LUV cannot be empty. સમજમાં આવી વાત? LUV is not empty. સમજમાં આવ્યું? યસ સર. કોઈ Yes, પણ sir. સેટ તમારે સ્પેસ પ્રૂવ કરવો હોય તો તમારે પહેલા એ બતાવવું પડે કે તે સેટ નોન એમ્પ્ટી છે. હવે આપણે 10 કન્ડિશન ની વાત કરીએ. તમે લોકો આર યુ રેડી? ચાલો, તો હવે આપણે ફર્સ્ટ કન્ડિશન માં જઈએ. તો ફર્સ્ટ કન્ડિશન શું છે ભાઈ? આપણે કોઈ પણ બે મેમ્બર લઈ લઈએ ફોર એની T1 અને T2. એકને આપણે T1 કહી દઈએ, બીજાને T2 કહી દઈએ. T1 T2 belongs to LUV. તો આપણે શું પ્રૂવ કરવાનું થાય? We have to prove LUV is closed under addition. આ T1 અને T2 નો સરવાળો કરો તો પેન્સિલ ન બનવી જોઈએ. T1 અને T2 નો સરવાળો કરો તો કોમ્પ્યુટર ન બનવું જોઈએ. T1 અને T2 નો સરવાળો કરો તો એ પણ. હાલો, સાંભળો છો? યસ સર. Yes, sir. હા, હવે T1 LUV માં છે એનો મતલબ શું થયો? T1 belongs to LUV એનો મતલબ શું થયો? બોલો. ટી ઇઝ લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન. ફ્રોમ U to V. વી. તો આપણે એમ કહી કે T2 પણ LUV માં છે, એટલે આપણે એમ કહી શકીએ કે T1 and T2 are T1. These are the linear transformations from where to where?
from U to V. Hello. T1 Yes, અને sir. T2 બંને U થી V ના લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન્સ છે. હમણાં જ આપણે પ્રૂવ કર્યું કે ભાઈ જો એ U થી V ના હોય તો એમનો સરવાળો કરીએ તો શું મળશે? T1 plus T2. T1 plus T2 is also બે લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન નો સરવાળો કરો તો ઇટ ઇઝ ઓલસો લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન ફ્રોમ ક્યાંથી ક્યાંનું ભાઈ? U to V. U to હા V. કે ના? આપણે Yes, આપણે sir. હમણાં જ જોઈએ આજે જ Yes, જોયું sir. થિયરી નંબર 9 યાદ છે ને તમને? Yes, sir. Yes, sir. હા હા હા. તો એનો મતલબ શું થયો? therefore for every T1 T2 belongs to LUV. It implies that M નો સરવાળો T1 plus T2 it is also belongs to LUV. હા કે ના? ગમે તે બે સભ્ય લ્યો Yes, એનો sir. સરવાળો LUV માં જ રહી. એટલે therefore LUV is closed under બોલો closed under which operation? તો કે under the plus operation. સરવાળા માટે તે ક્લોઝડ છે. સમજમાં આવી વાત? Yes, sir. Yes, હવે sir. ક્લોઝર પછી બીજી પ્રોપર્ટી આવશે એસોસિએટિવિટી. યાદ છે ને તમને? એસોસિએટિવિટી પહેલા આપણે સ્કેલર મલ્ટીપ્લિકેશન કહી દીધું. ફોર એની ટી બિલોંગ્સ ટુ યુ LUV, any T belongs to LUV, alpha belongs to R. Alpha belongs to R. We have શું છે આપણે T to LUV નો મતલબ શું થશે? બોલો. T is linear transformation from where to where? From U U to V. to V. To V. હવે એને આપણે therefore એને જો આપણે આલ્ફા થી મલ્ટીપ્લાય કરીએ તો આલ્ફા T is also આપણે હમણાં પ્રૂવ કર્યું થિયરી નંબર 10 it is also linear transformation, sorry, from where to where? From U to V. U to V. Yes, sir. Yes, sir. Yes, therefore for every T belongs to LUV, it implies that alpha T also belongs to LUV, isn't it? Yes, sir. What we can say? We can say that LUV is closed under બોલો Scalar multiplication. SM નો શું મતલબ? SM નો મતલબ સ્કેલર મલ્ટીપ્લિકેશન. એટલી વાત સમજમાં આવી દરેકને? Yes, Yes. કે sir. ના? Okay, ચાલો હવે આપણે લઈએ એસોસિએટિવિટી. લેટ અસ કન્સિડર ધ એસોસિએટિવિટી. એટલે ત્રણ તમારે લેવા પડે. ફોર એની ત્રણ લઈ લઈએ. એકને આપણે કહી દઈએ T1, ત્રણ સભ્ય લઈ લ્યો. બીજો T2 અને ત્રીજો T3 belongs to LUV. શું પ્રૂવ કરવાનું છે આપણે? ચાલો તમને એસોસિએટિવિટી તો ખબર જ છે. એટલે T1 plus T2 plus T3, T1 plus T2 plus T3 at U. ચાલો એની વેલ્યુ U આગળ આપણે અહીંયા કોની સાથે કોનું એસોસિએશન છે? T2 સાથે T3 નું એસોસિએશન છે. બાય ધ ડેફિનિશન ઓફ સમ ઓફ ટુ ફંક્શન, what we can say? T1 at U plus બોલો T2 plus T3 at U. કહી શકાય આમ? Yes, sir. Yes, sir. ફંક્શનના સરવાળાની વ્યાખ્યાને આધારે ગમે તે ત્રણ ફંક્શનનો સમ છે ને એ એસોસિએટિવ લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન હોય કે ગમે તે ત્રણ ફંક્શનનો સમ એસોસિએટિવ છે. તો આને આપણે જો જરા ગોઠવીને લખીએ તો કેમ લખાય? T1U પ્લસ હજુ આપણે એક સ્ટેપ વધારે લખીએ T2 plus T3 at U. એટલે શું કહેવાય આને? T2U plus T3U. લખાય આમ? T2U Yes, sir. plus T3. આપણે જૂથ બદલી નાખીએ. T1U plus T2U અને પ્લસ T3U. શા માટે ભાઈ? કારણ કે T1U, T2U અને T3U ત્રણેય V ના મેમ્બર છે. હા કે ના? T1U, T2U અને Yes, sir. T3U કોના મેમ્બર થશે? V ના. હાલો. Yes, sir. And V is
and plus is associative in V એમ લખવું પડશે. plus is associative in V ની અંદર ગમે તે બે ત્રણ સભ્યોનો સરવાળો કરો તો એ associative જ હોય કારણ કે V વેક્ટર સ્પેસ છે. હલો Yes, sir. અહીંયા ડાયરેક્ટ જૂથ કરી દીધું તો T1U plus T2U plus T3U આને આપણે ફરીથી ડેફિનેશન નો ઉપયોગ કરો તો શું કહેવાય? ચાલો જરા લખી દઉં. ચાલો તો શું થશે? આપણે ફરીથી એ સ્ટેપ ને અહીંયા લખીએ. T1U સોરી પ્લસ T2U આ બે ભેગા છે અને પ્લસ શું છે ભાઈ? T3U. ચાલો તો આપણે અહીંયા આપણે ફરીથી ઉપયોગ કરો તો શું થશે? T1 plus T2 T1 at U. plus T2U. Very good. Plus T3U as it is. ફરીથી આને જો આપણે ગોઠવીએ તો T1 plus T2 plus T3 at U કહી શકાય આમ? Yes, sir. Yes, શું મળશે? sir. What we can say અહીંયા T1 plus T2 plus T3 નું જૂથ હતું એને બદલે T1 અને T2 નું જૂથ કરો કોઈ ક્વેશ્ચન નથી આમાં એટલે પ્લસ ઇઝ એસોસિએટિવ ઇન V. સમજમાં આવી વાત? પ્લસ શુડ બી એસોસિએટિવ Yes, sir. ઇન V LUV એટલે આપણે લખવું પડે કે ભાઈ therefore plus is associative in LUV. LUV આપણો સેટ નું નામ છે LUV. ચાલો તો એસોસિએટિવિટી થઈ ગઈ. હવે એની અંદર આઇડેન્ટિટી મેમ્બર તો એ આઇડેન્ટિટી મેમ્બર માટે આપણે તમારો અવાજ થર્ડ કન્ડિશન ચાલે. એન્ટિટી બિલોંગ્સ ટુ હેલો કોણ ડિસ્ટર્બ કરે છે ભાઈ પ્લીઝ? એની ટી બિલોંગ્સ ટુ LUV આપણી પાસે આવું એક લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન છે જેનું નામ પાડેલું થીટા. યાદ છે ને તમને? થીટા બિલોંગ્સ ટુ LUV. Yes, sir. થીટા એટલે શું? એટલે કે થીટા ક્યાંથી ક્યાંનું મેપ છે? U થી V નું. એની U to ડેફિનેશન V શું છે? નું. થીટા U ઇક્વલ્સ થીટા ડેશ. યાદ છે ને તમને? સચ ધેટ ચાલો તો T સાથે થીટાનો સરવાળો કરો. T plus theta at U ફાઇન્ડ કરીએ આપણે. તો T plus theta at U એટલે by the definition of sum of two function T of U plus theta of U કહેવાય? T of U plus theta of Yes, U. sir. Hello. T of U as it is. What is theta of U? Theta of U is theta dash. Theta dash. T of U એ V નો મેમ્બર છે. થીટા ચેન્જ કરવા પડે. ઓકે. હેલો હેલો Yes, sir. અરે આ જ રીતે તમે એવું પ્રૂવ કરી શકો કે that is same as theta plus T at U. theta plus T at U equals T of U તમે પ્રૂવ કરી શકો ને? theta of U plus T of U and theta of U is theta dash plus T of U that is T of U કહી શકાય? એટલે શું થશે? T plus theta equals T equals theta plus T કહી શકાય આમ? Yes, sir. What about theta? Therefore, theta is zero vector in LUV. Zero. It is a zero vector in LUV. એ LUV ની અંદર zero vector છે જ. એ આપણે જોઈ લીધું. હવે આપણે વાત કરવાની છે વિરોધીની. સમજમાં આવે ને? પાંચમી કન્ડિશન. હલો Yes, Yes, sir. તો T નો વિરોધી -T છે એ LUV ની અંદર છે જેટલું તમને સમજમાં આવ્યું? Yes, sir. હવે આપણે છઠ્ઠી કન્ડિશન લેવાની છે. આટલું બધાને ક્લિયર છે ને? તો હું આગળ વધું. એની ક્વેશ્ચન? No, sir. No, sir. ઓકે નંબર 6. આ બહુ સહેલું. કોમ્યુટેટિવિટી એડિશન કોમ્યુટેટિવ છે એ વાત આપણે રહી ગઈ છે એટલે એને હવે આપણે લઈ લઈએ. ફોર એવરી T1 T2 belongs to LUV. શું કહી શકાય? We get T1 plus T2. It is same as T2 plus T1. શા માટે ભાઈ? શા માટે ભાઈ?
સમ ઓફ, અને આપણે જરા આવું પણ કહી શકીએ, ધ્યાન આપજો. આ પ્રૂવ કરવું હોય તો કેમ થશે પ્રૂવ? ચલો ભાઈ, T1 plus T2 at U. What is that? What is that? T1U plus T2U. હા કે ના? સર સ્ક્રીન ચોટી ગઈ છે. હલો, બાકીના લોકોને શું છે? પ્લીઝ ઓન ઓફ કરી દઉં. હું જરા ઓન ઓફ કરી દઉં, એક જ મિનિટ પ્લીઝ. Just wait for 1 minute. ચલો, સ્ક્રીન વિઝિબલ છે ભાઈ? Yes, sir. હા, તો T1 plus T2 at U, that is T1U plus T2U કહી શકાય આમ? Yes, sir. Yes, શા માટે? sir. આમાં પાછી સ્ક્રીન ચોટી ગઈ. માટે આમ કહી શકાય? બહુ તો By સૂર્ય પાણીના definition દીવા of લાગે છે it. યાર. હાલો, હાલો, બાય ધ ડેફિનિશન, બે વ્યાખ્યાને આધારે. હાલો, Yes, sir. Yes, sir. T1 ક્યાંથી ક્યાંનું મેપ છે? U થી V નું. T2 ક્યાંથી ક્યાંનું મેપ? થી V નું. હાલો, તો હવે T1 U થી V. U કોનો મેમ્બર થશે? બોલો, U to T1 V U નો. કોનો મેમ્બર થશે? U નો કે V નો? U belongs to U, તો T1 U belongs to T1 U V. belongs to V. T2 U belongs to T2 U belongs to V. belongs to V, and V is vector space. V છે એ વેક્ટર સ્પેસ છે, હા કે ના? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. હા, આપણે એને વેક્ટર સ્પેસ હોય તો એના ગમે તે બે મેમ્બર નો સરવાળો કોમ્યુટેટિવ છે જ. T1U plus T2U લખો કે T2U plus T1U લખી શકો. કારણ શું? કોમ્યુટેટિવ ઇન V. સરવાળો એ V ની અંદર સમક્રમી છે, એટલે આમ લખવામાં કોઈ વાંધો નથી. યસ ઓર નો? હાલો, Yes, sir. તો T2 plus T1 at U કહેવાય આમ? Yes, sir. તો આપણે પ્રૂવ કર્યું કે T1 plus T2 equals T2 plus T1. કોમ્યુટેટિવિટી પ્રૂવ થઈ ગઈ. સમજાણું? Yes, sir. હા, આ આપણે પ્રૂવ કર્યું કે ભાઈ એ કોમ્યુટેટિવ છે. કોમ્યુટેટિવિટી ની જરૂર છે ને ભાઈ? કોમ્યુટેટિવ દરેક કોમ્યુટેટિવ જ હોય એવું જરૂરી છે ના? કોમ્યુટેટિવિટીમાં તમે સમજો છો ને બધા? બૂટ પહેરીને મોજા પહેરો અને મોજા પહેરીને બૂટ પહેરો, બેયમાં ફેર છે હો ભાઈ. હાલો, કોમ્યુટેટિવ Yes, નથી. sir. Yes, sir. કોમ્યુટેટિવિટી આપણા જીવનમાં છે. તમને એમ થાય કે આ બધું નકામું છે, એવું ન માનતા તમે. કામનું છે ભાઈ આ બધું. ચાલો આગળ વધીએ. નેક્સ્ટ કન્ડિશન શું થશે ભાઈ? નેક્સ્ટ કન્ડિશન ની અંદર આપણે લઈ લઈએ કે ફોર એની T belongs to LUV, T belongs to LUV. આપણે આવું પ્રૂવ કરવું છે. ટુ શો, આપણે આવું બતાવવું છે. ધ્યાન આપજો. શું બતાવવું છે? આલ્ફા પ્લસ બીટા એટ ટી. તો શું પ્રૂવ કરવાનું થાય? બોલો ડેફિનેશન પ્રમાણે. આલ્ફા ટી પ્લસ બીટા ટી, આવું પ્રૂવ કરવાનું થશે ને? Yes, sir. આ પ્રૂવ કરવા માટે આપણે એમ પ્રૂવ કરી દેવું પૂરતું છે કે આલ્ફા પ્લસ બીટા ટી એટ યુ, આલ્ફા પ્લસ બીટા ટી એટ યુ ઇઝ ઇક્વલ્સ આલ્ફા ટી એટ યુ પ્લસ બીટા ટી એટ યુ. અથવા તો આલ્ફા, આ આપણે ઊંધું લખી નાખ્યું, સોરી, બે ભેગું લખવું પડે ને અહીંયા. આલ્ફા ટી પ્લસ બીટા ટી એટ યુ. હલો, આવું પ્રૂવ કરી દેવું Yes, પૂરતું sir. છે. તો શરૂઆત કરો ડાબી બાજુથી. 5 જ મિનિટ છે હવે, જસ્ટ મિનિટ. આ એક છેલ્લું પૂરું કરીએ. આલ્ફા પ્લસ બીટા ટી એટ યુ. મારી તમને રિક્વેસ્ટ છે કે તમે ભણી શકાય એવી જગ્યાએ બેસજો.
આજુબાજુમાં તમારો અવાજ વગરતો હોય, ઢોલ વાગતો હોય તો શું ભણી શકો તમે? હાલો. Yes, sir. હા, તો એ તો તમારે નક્કી કરી લેવાનું રહી ને બેટા. હું તમે કઈ સ્થિતિમાં બેઠા છો એનું હું કેમ નિદાન કરી શકું? ધ્યાન દેજો. હું ચાલો તો આલ્ફા પ્લસ બીટા છે એ આગળ લઈ શકાય બાય ધ ડેફિનેશન ઓફ સ્કેલર મલ્ટિપ્લિકેશન. આલ્ફા પ્લસ બીટા આગળ આવતા રહે શું થશે ભાઈ? ટી ઓફ યુ. હલો, લખી શકાય આમ? Yes, sir. Yes, sir. આલ્ફા થી ગુણી દો, બીટા થી ગુણી દો. આલ્ફા ટી ઓફ યુ પ્લસ બીટા ટી ઓફ યુ કહેવાય આમ? Yes, sir. આલ્ફા ને અંદર જવા દો એટલે આને આપણે આલ્ફા ટી એટ યુ. ચશ્મા પહેર્યા હોય એને તો બધું એક સરખું જ દેખાતું હશે. ચશ્મા એટલે ઘણા પ્રકારના હોય હો. આ બેમાં ફેર થઈ ગયો, તમને દેખાણો ને ભાઈ? હા, sir. બાય ધ ડેફિનેશન ઓફ સ્કેલર મલ્ટિપ્લિકેશન. હવે આપણે આને ભેગા કરી શકીએ આમ. આલ્ફા ટી પ્લસ બીટા ટી એટ યુ કહેવાય. ધેટ ઇઝ યોર આરએચએસ. ધેટ ઇઝ યોર આરએચએસ. સમજમાં આવ્યું? Yes, Yes. sir. તમે બાકીની Yes, કન્ડિશન sir. હવે હું લઈ લઉં ભાઈ. તમે જાતે પ્રૂવ કરી શકો ખરા? શું પ્રૂવ કરવાનું થાય? ટુ શો બોલો. આલ્ફા ઓફ T1 પ્લસ T2 ઇઝ ઇક્વલ્સ આલ્ફા T1 પ્લસ આલ્ફા T2 પ્રૂવ કરી શકો ભાઈ? પ્રૂવ Yes, કરી શકો? sir. કઈ રીતે કરવાનું? Yes, sir. આલ્ફા T1 પ્લસ T2 એટ યુ ઇક્વલ્સ આલ્ફા T1 પ્લસ આલ્ફા T2 એટ યુ. પ્રૂવ કરી દેશો જાતે? હા, sir. Yes. નાઈસ. અને નવમી કન્ડિશન ટુ શો. શું પ્રૂવ કરવાનું છે? આલ્ફા બીટા ટી. કોશિશ કરજો તમે, ન થાય તો આપણે આવતા વખતે કરાવશું. હલો હલો. Yes, sir. હવે બીટા ને બહાર કાઢો એટલે આલ્ફા ઓફ ટી. આવું તમે પ્રૂવ કરી દેજો, કરવાની કોશિશ કરજો. અને છેલ્લી કન્ડિશન બોલો, છેલ્લી કન્ડિશન શું પ્રૂવ કરવાની થાય? 1 1 into T is equal to T. ઇક્વલ્સ ટી. આની કોશિશ કરતા આવો નેક્સ્ટ ટાઈમ. થઈ જાય તો ભલે, નહીતર આપણે નવા લેક્ચર્સ ની અંદર આની વાતો કરીશું. ઇઝન્ટ ઇટ? Yes, sir. તો અહીંયા સુધી આપણે રાખીએ. તમે લોકો બધા જસ્ટ મિનિટ, હું થોડું ફરીથી વિડીયો ઓન કરી દઉં. દેખાય છે બધાને? મારો ફેસ જોવા મળે છે? Yes, sir. હા, તો Yes, ક્વેશ્ચન sir. એ છે કે આપણે જેટલા પણ એક્ઝામ્પલ્સ કે જેટલા પણ થિયરીઝ ક્લાસરૂમ ની અંદર ડિસ્કસ થાય એ દરેક થિયરીઝ તમારે નેક્સ્ટ લેક્ચર આવે ત્યાં સુધીમાં એક દિવસ તમને મળશે, કાલનો દિવસ. પરમ દિવસે પાછું આપણું લેક્ચર આવશે, ત્યાં સુધીમાં તમારે તૈયારી કરી લેવાની છે. સમજો છો? Yes, sir. Yes. હેલો. વેરી નાઇસ. ચાલો તો અહીંયા સુધી રાખીએ આપણે. ચાલો તો સેશન. Sir. યસ, એની ક્વેશ્ચન? Sir, next material share કરી દેજો ને theory 8 પછીનું. એ પછીનું જો લખેલું જેટલું છે ને એટલું હું આજે શેર કરી દઈશ. સાંજે મને યાદ કરાવજે, અત્યારે હું પાછો પરીક્ષાના કામમાં હોઈશ એટલે ભૂલી જઈશ હું. સાંજે મને કોઈ મેસેજ મૂકી દેજો તમે. હેલો. Okay, sir. ઓકે. બીજા કોઈને ક્વેશ્ચન? એની ક્વેશ્ચન ફ્રોમ યોર સાઇડ? તમને ભાઈ નથી સમજાય કે સમજાય એવું તો કંઈક બોલો. સમજાય તો છે ને હું ભણાવું છું ઈ? Yes, sir. Yes, sir. હા, કાંઈ પ્રશ્ન હોય તો કહેજો મને. હો, મને જ કહી દેવાનું, બીજાને કહેવાની જરૂર નથી તમારે. હાલો. ડાયરેક્ટલી Okay, વાત sir. કરી દેવાની કે સાહેબ આ ફરી ભણાવો તો ભણાવવાની તૈયારી છે આપણી. રાઈટ? ચાલો તો પૂરું કરીએ. ઓકે Yes, sir. ઓકે, ચાલો આવજો. બાય.